नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 20 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। पुणी ओडिशा को आसवाक जाऊँगी बात्या। अन्यपटे चाषी मानक मिला 2000 टंका। यह सहित ओडिशा सरकार किछि नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 पुणी ओडिशा को बात्या आशंका। पुणी थरे ओडिशा को घनैला बात्या आशंका। आसंता 26 रु 28 तारिख भितर बात्या होई पारे बोली पाणीपाग वैज्ञानिक आकलन करिसंती। तेबे बात्या प्रभाव में पवन सहित प्रबल वर्षा होई पारे बोली आकलन करा जाउची। पाणीपाग वैज्ञानिकों सूचना अनुसार आसंता 22 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। तेबे यह अधिक घनीभूत हो 24 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर केन्द्रीय अंचल में अवपातर रूप नहीं पारे। यह सहित परवर्ती 48 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत हो बात्यार रूप नहीं पारे। तेबे यह बात्यार प्रभाव सीधा सड़क ओडिशा उपर पड़ी न पारे, किंतु आसंता 22 तारिख बेलू स्पष्ट चित्र मिल पार बोली पाणीपाग वैज्ञानिक कहते। नंबर 2 रामेश्वर पारादीप उपकूल राजपथ को खूब शीघ्र मिल सबुज संकेत। ओडिशार बहु प्रतीक्षित रामेश्वर पारादीप पर्यंत उपकूल राजपथ प्रकल्प खूब शीघ्र आरंभ होगा जाउची बोली बुधवार दिन श्रम एवं पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइचंती। समस्त गुरुत्वपूर्ण प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची बेले यही प्रकल्प पई रूट चूड़ांत होईचे। तेबे सीसीए रो अनुमोदन पर चूड़ांत निर्माण कार्य आरंभ कराजिबो। तेबे यही राजपथ महानदी उपर 3.3 किलोमीटर लंबार सेतु समेत 36टी बड़ पोल, यह सहित 90टी छोट पोल एवं 45टी व्हीकल अंडरपास निर्माण कराजिबो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 साप कामुड़ा मृत्यु पाई मिलिबो एणिकी 10 लाख टंका। साप कामुड़ा मृत्यु पाई क्षतिपूरण राशि 10 लाख टंका वृद्धि करा जिबार संभावना रही। एने सूचना देले राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। तेबे 4 लाख क्षतिपूरण मिलुचे, एबे यहाकु 10 लाख टंका करबाकू सुपारिश करा जायछि। एने सुप्रीम कोर्टक गाइडलाइन आसिबार सूचना रही। सुप्रीम कोर्टक निर्देश पर साप कामुड़ारे प्राण हराउथिबा व्यक्तिक परिवार पई 10 लाख टंका क्षतिपूरण राशि देबाकू ओडिशा सरकार विचार करुचंती। अन्यपटे थरे संशोधित क्षतिपूरण ढांचा अनुमोदन हेबा परे यह सारा देश में लागू हेबो। नंबर 4 2 गुण हेबो राउरकेला इस्पात कारखानार क्षमता। केंद्र इस्पात एवं भारी शिल्प मंत्री एचडी कुमारस्वामी बुधवार दिन ओडिशा राउरकेला इस्पात कारखाना उत्पादन क्षमता वृद्धि करने को बड़ योजना घोषणा करिसंती। प्राय 30,000 कोटी टंका विनियोग रे 2030 सुधा आरएसपी रो वार्षिक उत्पादन क्षमता को द्विगुणित करी 9.8 बिलियन टन वृद्धि करने को लक्ष्य रखा जाइए। यह सहित कारखाना को विश्व स्तर में प्रतियोगिता मूलक करने को 9,000 कोटी टंका व्यय रे आधुनिकीकरण कार्यक्रम मध्य रही। मंत्री श्री कुमारस्वामी गस्त समय 1100 कोटी टंका व्यय निर्मित वार्षिक 1 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट एक अत्याधुनिक स्लाब क्लस्टर यूनिट को उद्घाटन करा जायछि। नंबर 5 प्लास्टिक खेलना गिली शिशु मृत्यु घटना रे तदंत कराजिबो। एमिति भी आसे मृत्यु चिप्स पैकेट रे थिबा मागणा खेलना को गिली देबारु श्वासरुद्ध होई कुनी शिशुपुत्रर मृत्यु घटिछि। एभली अभावनीय घटना कंधमाल जिला ब्राह्मणी गाँ अंचल रे शोकर छाया खेलाई देइछि। बापा आनी देइथिले चिप्स पैकेट रे बसी रहिथिला मृत्यु। तेबे चिप्स पैकेट रे थिबा प्लास्टिक खेलना को गिली देबारु 3 वर्षर पुओ स्वास्थ्यावस्था बिगड़ा सहित श्वासरुद्ध होई तांकर मृत्यु घटी। तेबे स्वास्थ्य विभाग पक्षर कहुई घटनार तदंत कराजिबो। यह सहित लोक मानक परामर्श दि जाइए कि जो प्लास्टिक खेलना रही एभली पैकेट चिप्स गुड़ी को पिला मानक हाथ को सीधा सड़क खाइबा को दियंतु नाही। नंबर 6
ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଗସ୍ତ। ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଦୁଇଥର ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବାହାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ସକାଳ 10:05 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଏଠାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମ୍ବିକାପୁରକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ସେଠାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବାହାରି ଦିନ 1:35 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପୁଣି ଦିନ 1:45 ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ତିରୁପତି ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ନମ୍ବର 7, 21ରେ ବସିବ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ବସିବ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ବୈଠକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କେବେ ହେବ, ଏହା ଉପରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାଠ ର୍ୟାମ୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସମେତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରକଳ୍ପ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସବକମିଟି ବିବରଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନମ୍ବର 8, ଡିସେମ୍ବର 25ରୁ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି। ଏନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଦାମ ଖାଲି କରିବାକୁ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ। 32ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 21ତମ କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। ପ୍ରତି କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜମା ହୋଇଛି। 18,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଛି। ତାମିଲନାଡୁ କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରଶାସନିକ କୃଷି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ନମ୍ବର 10, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୋହନଙ୍କ ପାଠଶାଳା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରେ ଗତକାଲି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଓ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କର। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତଲା ରଖ। ପୋଲିସକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଶାସନକୁ ନେଇ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 11, ବଢ଼ିବ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଣକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ତହସିଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 2027 ଜନଗଣନା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଡ଼ ତହସିଲକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ଛୋଟ ତହସିଲ ଗଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ କରାଯିବ। ପରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ସଜେଇ ହୋଇଛି ବାରବାଟୀ। ପୁଣି ଦୁଲୁକିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପିଚ୍। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମଝିରେ ମାତ୍ର ଆଉ 20 ଦିନ ଥିବାରୁ ପିଚ୍ ଏବଂ ପଡ଼ିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ପରେ 3 ତାରିଖ ଏବଂ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲ ଏହା ସହିତ କଲେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ପରେ 5 ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13, ମାଟିରେ ମିଶିଲା 400 ଘର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସାଲିଆ ସାହିରେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ମାଟିରେ ମିଶିଲା 2 ଦିନରେ 400 ଘର ବସ୍ତିହରା ହୋଇଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଘର ଭାଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ। ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜରିପାଲ ପକାଇ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଛନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନେ।
ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିନା ନୋଟିସରେ ଜବରଦସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକାମ୍ର କାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 କିଲୋମିଟର 200 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ସାଲିଆ ସାହି ଦେଇ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାଲିଆ ସାହି ଭିତରେ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ବାଟ ଫିଟିବ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବ। ନମ୍ବର 14 ରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ନିୟମ ବଦଳିଲା। ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନାଇ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନମ୍ବର 15 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା ଜୁମା ଝରଣା। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ମାଥେଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁମା ଝରଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଜୟପୁର ବିକ୍ରମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗତକାଲି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 4 ଜଣ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଦ ଖସିଯିବାରୁ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କୌଶଳ କ୍ରମେ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆସାହିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନାରାୟଣପାଟଣାର ଶିକର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ। ନମ୍ବର 16 ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିହାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜଭବନ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏନ୍ଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ସର୍ବସହମତି କ୍ରମେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନମ୍ବର 17 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବଦନାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମୋଟ 272 ଜଣ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ତେଜ ପ୍ରତାପ। ବିହାରରେ ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାରର କଳି ଏବେ ଘର ଦାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଲାଣି। ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ନେଇ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ଘୋଷଣା ପରେ ଭାଇ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଗତକାଲି ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ବୁଧବାର ଦିନ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହ ସମାରୋହ ପାଳନ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ କୋଣାର୍କରେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଯାଇଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯିବା ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ନଜର ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାକୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଆମେରିକାରୁ 200 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ। ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେରିକା ମୋଟ 200 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅନମୋଲ ବିଷୋୟୀ, ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜାବର 2 ପଳାତକ ଏବଂ 197 ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 10ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନମ୍ବର 21 ପୁଣି ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆମେରିକା। ଏଣିକି ରୁଷ ସହିତ କାରବାର କଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ଭାରତକୁ କହିଛି। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷ ସହିତ କାରବାର କଲେ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷ ସହିତ କାରବାର ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ 50% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ରୁଷ ସହିତ କାରବାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ନମ୍ବର 22 ଚଳିତ ରଞ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ।
चलित रणजी ट्रॉफी सीजन रे प्रथम विजय हासिल करिछि ओडिशा। किट स्टेडियम ठारे खेला जाइथिबा नागालैंड विपक्ष मैच रे ओडिशा 299 रन करी विशाल विजय हासिल करिछि। एही मैच रे ओडिशा टॉस जीति प्रथम बैटिंग करिथिला। ओडिशा निजर प्रथम इनिंग्स रे 275 रन करिथिला। एही इनिंग्स रे ओडिशा प्रारंभिक बैटिंग विपर्जयर सम्मुखीन होइथिले मध्य अनिल परिडा एवं विप्लव सामंतरायଙ୍କ पार्टनरशिप बल रे ओडिशा 275 रन करिथिला।